بلکہ ہم اس اینڈ ٹائم کے حوالہ سے جان کر وہ وقت جو ابھی آیا نہیں ہے، پر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ وقت آنے کو ہے، اور وہ آنے کو ہے اس کی تیاری کے لیے، اس وقت تک پہنچنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے۔ اور جیسے مسیح یسوع نے بھی کہا، کیا کہا کہ جو برگزیدہ ہے، خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ جو تھوڑے برگزیدہ ہیں، اینڈ ٹائم میں، ایسے پیک کے ٹائم میں کیا ہوگا کہ مخالف مسیح وہ جو برگزیدہ ہیں ان کو بھی کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ برگزیدہ لوگ، آپ سب لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ برگزیدہ، خدا کے چنے ہوئے، خدا کے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو بھی وہ کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ اگر کوئی خدا کے کلام کی باتوں کو آج نہیں سنتا، آج ان پر عمل نہیں کرتا، آج خدا کے کلام کو اول درجہ نہیں دیتا، تو اس کی زندگی، میں نے عزیزوں، ہم کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ مخالف مسیح ایک بڑی قدرت، بڑی قوت، بڑی طاقت اور بڑے اختیارات کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ کا اور میرا بغیر کلام کے اس کے سامنے کھڑا ہونا ناممکن ہے۔ اگر کلام ہم نے نہیں سنا ہوگا، یا ہم کلام کو نہیں سنتے، یا ہم کلام کو ویلیو نہیں کرتے، تو پھر ہم میرے عزیزوں اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی جنہیں مرضی اپنے آپ کو ترم خان بنائیے، ہم اپنے آپ کو چاہے ابھی کتنے مرضی بڑے بڑے جو کچھ بناتے رہیں، جو بھی ڈگریاں ہیں بڑے پن ہونے کی، ٹھیک ہے، ان ڈگریوں نے ہمارے دماغوں کو تھوڑا سا ایسا کر دیا ہے کہ شاید ہم خدا کے کلام کی طرف کم اور اپنے آپ پر زیادہ نگاہ لگانے لگ گئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام ہر ایک کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ کوئی نہ کوئی ٹائٹل رکھتا ہے یا کوئی ٹائٹل نہیں رکھتا۔ خداوند کی نظر میں ان ٹائٹلوں کی، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں ہمارے یہ ٹائٹل ہمیں شاید کہیں پر کوئی کیا کہنا چاہیے عزت زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن خداوند کی نظر میں وہ شخص مقبول ہے جو خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ہم اس کلام کو ابھی سن رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں، آنے والے پلوں میں، آنے والی گھڑیوں میں ہم کو جب خداوند کا پاکرو موقع دے گا، جب ایسے حالات ہوں گے، تو اس وقت ہمارا بھی عمل کرنے کا وقت ہوگا۔ سنا ہوگا تو پھر ہی عمل کیا جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم نے کافی اس پہ 2 یا 3 ایپیسوڈ کر لیے۔ کتنے کر لیے مورگن بھائی، یاد ہے آپ کو؟ 2 کیے ہیں، آج تیسرا ہے، آج تیسرا ہے، اور ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 13واں باب، اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ مکاشفہ 13 باب، اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت خداوند کے لوگوں پر ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین، ہاللیلویا۔ آج ہم اسی کلام کے حصہ میں اور آگے بڑھ گئے ہیں، اور آگے بڑھ کر اب ہم نے کہاں پر آ گئے ہیں؟ 666 مہر کے اوپر، چھاپ کے اوپر،
جس کے حوالے سے کافی زیادہ کیا ہے، واویلا ہے، کافی ڈاکٹرین ہے، کافی لوگوں کے نظریات ہیں. لیکن میرے عزیزوں، یسوع مسیح منسٹری بھی اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، اور ہر ایک کو اپنا ایک نظریہ رکھنے کی کیا ہے، اس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی نظریے کو غلط نہیں کہتے. آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ کون سا نظریہ کس نوعیت کا ہے، کیا کلام کے مطابق ہے یا کلام کے مطابق نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنا نظریہ یا اپنی سوچ یا جو بھی اس کی ڈاکٹرن ہے، جو بھی اس کی تعلیم ہے، وہ پیش کر سکتا ہے. لیکن جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، کیوں ہم کلام کے لیے، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں کیوں زیادہ زور دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کو میرے عزیزوں پڑھیں گے تو پھر ہی خدا کا روح ہمیں کیا کرے گا، گائیڈ کرے گا. اور یہ وہ وقت ہے جو وقت بڑی، یہ وقت کون سا وقت ہے، مصیبت کا وقت. ٹھیک ہے، ہم نے 7 سالوں سے شروع کیا تھا. دانیل نبی کی کتاب میں سے ہفتہ لکھا تھا جس کو ہم نے 7 سال کہا. ٹھیک ہے، نصف ہفتہ جس کو ہم نے 3.5 سال کہا. ٹھیک ہے، 3.5 سال امن کے اور 3.5 سال بڑی مصیبت کے، یعنی کہ جو مخالف مسیح ہے اس کا عہد سے پھر جانا. 7 سال کا معاہدہ ہے، 3.5 سال بعد اپنے عہد سے پھر گیا ہے. اور 3.5 سال جو ہیں وہ بڑی مصیبت کے سال. ان 3.5 سال جو مصیبت کے سال ہیں، ان میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور ان میں کیا ہے کہ بہت زیادہ میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم ان 666 چھاپ کے اوپر بات کریں، ہم یسوع مسیح ناصری کا اسی ٹائم اسی حوالہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ یسوع نے اس حوالہ میں ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں کیا سکھایا، ہمیں کیا وارننگ دی ہے، ہمیں کس چیز میں الرٹ رہنے کے لیے کہا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھ لیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی میں 21ویں آیت سے آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں. کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بلند آواز سے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کا. اور خداوند یسوع مسیح ناصری آپ سے، مجھ سے، جن کو اس نے چنا ہے، جن کو اس نے اپنے خون سے خریدا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے. اور ان کو وہ وقت، جو وقت ابھی آیا نہیں ہے، آنے کو ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ وقت کب آئے گا. لیکن جب بھی آ جائے، خدا کے لوگوں کے لیے وہ وقت جب بھی آ جائے. لیکن خدا کے لوگ کیا ہیں؟ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، ان ساری باتوں سے اویئر ہیں. تو جب مرضی جو وقت بھی آنا ہے، اور جو خدا، اور یہ سب جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، جتنی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، جیسے مخالف مسیح کا میں نے بتایا تھا کہ یہ خدا کی مرضی سے آ رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ یا میں اس کو روک نہیں سکتے میرے عزیزو. آپ یا میں روکیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نقصان اٹھائیں گے. ہم وہی حرکت کریں گے کہ جو کلام میں لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ چھپ جاتا ہے. لیکن احمق کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے. ہم نے احمق نہیں بننا. ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ وقت ہے ابھی ہمارے سننے کا، سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا. خداوند یسوع مسیح ناصری اس حوالہ سے 3.5 سال جو بڑی مصیبت کے، جس کے لیے مخالف مسیح اپنے پورے اختیار کو استعمال کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس بھی کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے. اسی وقت میں وہ ہر ایک بشر کو، جو بھی انسانی بشر ہے، اسے وہ کیا کرے؟ ہلاک کر دے، گمراہ کر دے. کیونکہ وہ آگ کی بھٹی، وہ صرف اور صرف ابلیس اور اس کے 1/3 فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے. وہ اس 1/3 فرشتے اور ابلیس کی وہ جو آگ ہے جس میں اس کو پھینکا جانا ہے، اس میں وہ آپ جیسے، میرے جیسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے. جیسے وہ کہاوت ہے نا، نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دواں گے. وہی سوچ کے ساتھ آ رہا ہے. اس کو پتہ ہے اس کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اور اسی تھوڑے وقت میں اس نے بڑی مصیبت کو لے کر آیا ہے. اس ساڑھے بڑی مصیبت کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے حوالے سے میں نے کہا کہ ہم یسوع مسیح کی منہ کی زبانی بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اس حوالے سے کیا کہتا ہے. کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے
जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान, अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर ले। किनको भी गुमराह कर ले? बरगुज़ीदों को। बड़े निशान कौन दिखाएगा? अब प्लीज मुखालिफ मसीह, हमने उसकी पहचान जब हम कर रहे थे, देख रहे थे उसके कामों को, जब पिछले संडे ही हमने बिल्कुल लास्ट इसी वर्ष को पढ़ा था, उसके बड़े इख्तियार को क्या बुत बनाया गया, बुत में क्या रूह फूंकी गई और तमाम लोगों से कहा गया कि इसकी प्रस्तिश करो। ये पढ़ा था आपने? और क्या पढ़ा था उसके बारे में? कि वो आसमान से आग बरसा सकता है। क्या बरसा सकता है? बड़े बड़े मौज़ात, बड़े बड़े निशान वो मेरे अजीज़ों कर कर के दिखाएगा। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी वाज़े तौर पे हमें वार्न कर रहा है कि बड़े बड़े निशानों या बड़े बड़े कामों, अजीब कामों पर ध्यान नहीं देना। मेरे भाइयों, मेरे शागिर्दों, मेरे अजीज़ों, मेरे खून खरीदो, इन बातों को आप लोगों ने जहन में रखना है कि इस तरह की चीज़ें जब हो तो ऐ ईमानदारों, ऐ बरगुज़ीदों, ऐ सादिकों, ऐ खुदा के कलाम को सुनने वालों, अपने जहन में इस बात को बिठा लो कि हमने उसके बड़े बड़े कामों पर हालेलुया प्रेज़ भाई क्या मौजा हो गया है। आज भी मोस्ट पॉपुलेशन मौज़ात के पीछे ही क्रूसेड के अंदर होती है। इत्तेफाक करते मेरे साथ, मैं क्रूसेड के खिलाफ नहीं हूँ, ना उन लोगों के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को हकीकत पसंदी की तरफ लाया जाए। क्योंकि अगर मसीह यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो बेशक हमारे ये बदन कमज़ोरी की हालत में है, तो भी खुदावंद उस कमज़ोरी की हालत में भी हमें क्या बख्शता है? जोर बख्शता है और हमें उस बीमारी से लड़ने की कुव्वत देता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी, पैगंबर, रसूल भी सब के सब बदनी कमी कमजोरी का हिस्सा रहे हैं। इत्तेफाक करते हैं। आज अगर कोई दुनिया से कोई आइंदा है ना तो मायूस ना हो। हमसे पहले हमारे बुजुर्ग भी इसी तरह की हालत में थे, लेकिन ईमान में इतने मजबूत थे कि वो अपनी बदनी कमी कमजोरी पर रत्ती बराबर भी निगाह न करते। तो इसलिए मैंने कहा कि आज क्रूसेड में, आज के क्रूसेडों में ये ज़्यादा रेशो होता है जो शिफा के पीछे पीछे जाने के लिए, बड़े बड़े मौज़ात को देखने के लिए और क्रूसेड का हिस्सा होते हैं। तो मैंने कहा कि जिनको अभी से ये वाली आदत पड़ी हुई है, वो आदत आगे चल के उनके लिए जब मुखालिफ मसीह बड़े बड़े अजीब काम करके दिखाएगा तो वो उनकी नज़र में भी वही होगा कि ये मसीह खुदावंद यीशु आ गया है। वो ये देखो, ये वही ज़ात है जो बड़े बड़े मौज़ात करती है। वो उनकी आंखों में क्या क्या करेगा? उनकी आंखों में ऐसी अपनी गुमराही को डालेगा कि वो जो आज बरगुज़ीदा अपने आप को कहते हैं, हर कोई जड़ा ना अपने आप नू इस चीज़ का दावा ऐसे ही करता है कि जी मैं बरगुज़ीदा वा। पूछा तुहाडे कोलों भी कितने हैं बरगुज़ीदा? उच्चा हाथ करके दसो। शाबाश, अच्छी बात। जिन्ना नहीं चुकिया भाई उन्ना क्यों नहीं चुकिया? बरगुज़ीदा नहीं गए। ये तो हालत है हमारी। पता नहीं किस सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं हाथ उठाएं भी कि ना उठाएं, पता नहीं बरगुज़ीदा है या कि नहीं। या पहले इस शक को दूर करें। हर एक जो मसीह यीशु के खून से खरीदा हुआ है वो क्या है? बरगुज़ीदा है। ठीक है, यानी कि वो चुना हुआ है, वो अलग किया हुआ है। बुलाए हुए बहुत है। ए सब सारे के सारे थके मांदो सब मेरे पास आओ, ये आलमगीर बुलावा है यीशु का। लेकिन उस बुलावे पर जो कोई उसके पास आ जाता है उसे कबूल कर लेता है, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकुर के नाम से बपतिस्मा लेता है, वो क्या है? वो बरगुज़ीदा है। आप सबने ये काम किया है, ठीक है? तो आप बरगुज़ीदा इसलिए दिलेरी के साथ हाथ उठाया करें। ठीक है, तो बरगुज़ीदों को भी वो नहीं छोड़ेगा। सबकी बात नहीं हो रही।
لیکن آپ جیسے میرے جیسے جو اس والے کام کو کیے ہوئے ہیں، جو میں نے برگزیدگی کا بتایا ہے کہ بھئی یہ سارے کام کیے ہیں، برگزیدہ ہے، تو پھر اس کے بعد ایمان میں اور آگے بڑھنا ہے، کلام کو سننا ہے، کلام کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اس وقت کے لیے گھبرانا نہیں، بلکہ اس وقت کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں اور ہم بیدار ہو رہے ہیں کہ جب بھی یہ وقت آئے، اے خداوند ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے آنے کے حوالے سے واضح طور پہ بتا رہا ہے، اور جنہوں نے آنا ہے، جنہوں نے ایسے ایسے کام کرنے ہیں، ان کے بارے میں بھی پہلے سے بتا رہا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے، کون سی آیت ہے یہ؟ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب کی 25ویں آیت ہے۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، پس اگر وہ تم سے کہے کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر، دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین، کیونکہ جیسے اب یسوع اپنے آنے کے بارے میں میرے عزیزوں بتا رہا ہے واضح طور پہ، سن لو آج سنو مسیح یسوع کے منہ کی زبانی وہ کیسے آئے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا، جیسے بجلی پورب سے کود کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا، یعنی کہ آسمان کے اس کونے سے بجلی چمکے گی، اور اگر وہ آخری کونا ہے تو اس کونے تک اس کی وہ چمک جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور کیسے؟ اور بھی بہت سارے نشان ہیں مسیح یسوع کے آنے کے حوالہ سے۔ نرسنگے، آسمان پر نرسنگے بجیں گے، ٹھیک ہے، بڑی للکار کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ خداوند آئے گا۔ کس کے ساتھ آئے گا؟ یہ جو مخالف مسیح آ رہا ہے نا، مسیح یسوع سے پہلے اے آپ ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے، جس کا میں نے کیا بتایا تھا، کیسا ہوگا وہ، دکھنے میں کیسا ہوگا، کیا سیکھا تھا، کیا سکھایا میں نے، مخالف مسیح دکھنے میں کیسا ہوگا، اونچی آواز نہ بولو بھائی، ٹیسٹ ہمارے جیسا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی آسمان تو انج آندھا ہے، انج نظر نہیں آئے گا، جیسے مسیح اپنے بارے میں بتا رہا ہے، یہ ایک دم سے ظاہر ہوگا، اس وقت ظاہر ہوگا جب لڑائیاں جھگڑے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت کیا کر رہی ہوگی، چڑھائی کر رہی ہوگی، افواہیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہوگا، بھونچال اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا میرے عزیزو، افراتفری ہوگی، اور اسی طرح سے میرے اور آپ کی طرح کا ایک شخص آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں معاہدہ کرتا ہوں، میرے پیچھے سب لوگ آ جاؤ، میری بات کو مانو، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ 7 سال امن کے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ وہ مہروں کا کھلنا، پہلی مہر کا کھلنا، مخالف مسیح کا آنا، دوسری مہر کا کھلنا۔ کیا سیکھا تھا ہم نے؟ 3.5 سال کا پورا ہو جانا اور 3.5 سال مصیبت کے شروع ہو جانا دوسری مہر کے کھلنے کے بعد، یہی سب کچھ سیکھا تھا ہم نے۔ تو بڑی مصیبت میرے عزیزوں، بڑی مصیبت جس کے بارے میں مسیح یسوع بھی ہمیں کیا کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ آج اگر ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں، مل کر ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم ان باتوں کو آج خداوند کی حضوری میں خداوند کے سامنے رکھیں، ان باتوں کو آج اپنے دل کے کسی کونے میں بٹھا لیں، بلکہ یہ باتیں جو سیکھ رہے ہیں یہاں پر، میں انکریج کروں گا آپ تمام کو، تمام آن لائن ویورز کو بھی، جو بعد میں یوٹیوب پر سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کو بھی انکریج کروں گا، ان باتوں کے حوالہ سے آگے بتائیں لوگوں کو، جتنا سیکھ رہے ہیں اتنا آگے کیا کریں، سکھائیں، بتائیں ان کو۔ کیا آپ کو کسی کے ساتھ محبت نہیں، پیار نہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ شخص ایسا نہ ہو کہ کہیں آگ کی بھٹی میں چلا جائے؟ آگ کی بھٹی کس کے لیے بنائی تھی؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو کہیں یہ شخص بھی میں اسے عزیز رکھتا ہوں جیسے مسیح یسوع ہمیں عزیز رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی عزیز کسی کو رکھتے تو آپ بتائیں، یہ کلام کی باتیں ہیں میرے عزیزوں، یہ کلام کی باتیں ہیں، اور یہ وہ نرسنگا ہے جو نرسنگا بھونکنے کے لیے
खुदावंद ने आपको मुझे ये हिम्मत दी है, ये ताकत दी है, हम ये नरसिंगे फूंक रहे हैं। और ये नरसिंगे फूंकना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो तलवार जो हमने शुरू में पढ़ी थी, पहले एपिसोड में हमने यही से शुरू किया था कि वो तलवार जो हलाक कर देती है, वो बड़ी मुसीबत जो हम सबको हलाक कर देगी, उसके लिए अभी से हम नरसिंगे फूंक रहे हैं। और आप सब ने भी क्या करना है? नरसिंगे फूंकने हैं। नरसिंगा फिजिकली नरसिंगा लेके ऐसी गलियां में फूं 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 ना करते रहे हो, बल्कि कलाम का नरसिंगा फूंकना है। जो सीख रहे हैं उसे दूसरों तक भी क्या करना है? लेकर जाना है। तो हम क्या सीख रहे थे? आज हम सीखेंगे जो 666, ये उस वक्त ये छाप, ये काम, ये चीज़ अपने उसमें आएगी जब 3.5 साल बड़ी मुसीबत का वक्त शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी मुसीबत का वक्त मेरे से ऐसे नहीं है। क्या पढ़ा था हमने? मुकाशफा 13 बाब उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक क्या पढ़ा था हमने? और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। पर जिसके हाथ पर और माथे पर ये वाली मोहर, ये वाली छाप नहीं होगी, वो क्या नहीं कर सकता? खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, किसी भी तरह की चीज़ को नहीं खरीद सकता। ख्वाह वो आपके ओढ़ने की हो, ख्वाह वो आपके पीने की हो, ख्वाह वो आपके खाने की हो, ख्वाह वो आपके किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है। जिंदों की ज़मीन पर रहने के लिए चीज़ें ज़रूरियात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पर क्या हो जाएगा? बैन लग जाएगा। बैन किस लिए लग जाएगा? कि भाई पहले ये अपने हाथों पर और अपने माथे पर पहले छाप लगवाओ, ताकि पता हो कि यस तुसी साडे बंदे हो, तुसी साडे बंदे हो। ठीक है? तो उस वक्त बतेरे जो है वो क्या करेंगे? उस छाप को लेंगे। अभी छाप के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं इसकी वो आपको बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी मुसीबत में ये मुसीबत है कि नहीं है मुसीबत। आज पैसे साढ़े को नहीं होंगे, आज जब हमारे पास पैसे नहीं होते, हमको चीज़ नहीं खरीद पाते, ये हमारे लिए अच्छी बात है या मुसीबत की बात है? बोलो जीवास देना, मुसीबत की बात है। इसी तरह से पैसे होते हुए भी अगर हमें वो चीज़ ना मिले, क्यों ना मिले? कि भाई पहले चेक करवाओ कि आपने वो छाप ली है जिसका हुक्म जारी हुआ है आलमगीर तौर पे पूरी दुनिया में। और ये सिर्फ पाकिस्तान या आप इस चीज का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया इस वाले ऑर्डर के नीचे होगी। और हर एक को इस ऑर्डर को मानना पड़ेगा, तब ही कहीं जाकर आप अपने खाने पीने की चीज़ों को खरीद सकेंगे। लेकिन मसीहियों के लिए क्या है? क्या हमें वो छाप ले लेनी चाहिए? हाथों पर या माथे पर वो छाप लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि भाई उस वक्त बतेरे कहेंगे, आप जैसे मेरे जैसे जो कलाम को आज अपने मफाद के लिए सुनते हैं। ओए भाई कलाम से लिखा कि रूह ना भी चलो ते अकल ना भी चलो है। ज्यादा तादाद हमेशा ऐसों की होती है, अब रूह ना भी चलो ते अकल ना भी चलो है। लेकिन मेरे कलाम हमें इस हवाला से क्या करता है? इस वाली छाप को लेने के लिए कलाम हमें क्या बताता है? आज हम क्या सीख रहे हैं कि ये वाली छाप जो मुखालिफ मसीह की है, हमें ये ले लेनी चाहिए या नहीं? बुलंद आवाज से बताइएगा। नहीं। क्यों? क्यों मेरे अजीजों? क्योंकि ये शैतान का अदद है। और आपको पता है इब्लीस, शैतान, मुखालिफ मसीह,
ये कॉपी करता है। किसकी कॉपी करता है? मैंने पिछले भी कुछ संडे बताया था। किसकी कॉपी करता है? खुदा की कॉपी करता है। ये पता है आपको, हाथों पर और माथे पर छाप लेने के लिए किसने हुक्म जारी किया था? पढ़ा है कभी किसी ने? सुना है कभी किसी ने? देखे मेरे साथ, इब्लीस हमेशा वो काम करेगा आपके यानी कि जो कम ईमान वाले हैं या जो कम खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं या उस पर अमल करते हैं, जिन्ना दे वास्ते इस टाइम दुनिया ही सब कुछ है, ठीक है, उनके लिए मेरे अजीज़ों ये बड़ा ज़रूरी है हमें इन चीज़ों का पता हो कि इब्लीस वही काम करेगा जो काम खुदा ने भी हमें कहे हैं, ठीक है। और हमें ये लगेगा कि ये काम तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा है, भाई लगता खुदा की तरफों ये छाप आ गई, ले लो। लेकिन इस छाप के हवाले से पहले हम पढ़ लेते हैं। कौन सी छाप के हवाले से मैंने कहा था इसको हम पढ़ना है हमने? जो मुखालिफ मसीह हाथों पर और माथे पर छाप लगाने को है, वो छाप मैंने कहा कि इससे पहले के मुखालिफ मसीह जो अभी भी आया नहीं है वो ये छाप देने को है। लेकिन उस छाप के हवाला से मैंने कहा कि खुदा ने हमें पहले से ही, खुदा की भी यही छाप थी, खुदा भी इसी तरह की छापे हमारे ऊपर लगाना चाहता था, लगाता है। देखें मेरे साथ खुरूज दूसरी किताब उसका 13वां बाब, खुरूज की किताब उसका 13वां बाब उसकी 16वीं आयत। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या लिखा? और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। खुरूज की किताब मूसा से खुदा हम कलाम है, ठीक है। खुदा हमें ये तरगीब दे रहा है, खुदा हमें ये सिखा रहा है। और एक हवाला देख ले, इस्तिशना 6 बाब उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक, शरीयत की आखिरी किताब है, 5वीं किताब। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। ये कौन फरमा रहा है? यहाँ तक खुदावंदों का खुदा आप मूसा को फरमा रहा है, अपनी कौम के साथ खुदा हम कलाम है। आज आप और मैं इन बातों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो खुदा हमसे भी क्या है? हम कलाम है। 8वीं आयत, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो। हाथ पर क्या करना है? बांधना है। और पेशानी पर किसकी मानिंद हो? टीकों की मानिंद। और तू इनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदा के कलाम की बात हो रही है मेरे अज़ीज़ों। खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की छाप हमारे हाथों पर, हमारे माथों पर, हमारे दिल पर, हमारे ज़हन पर हो। और खुदावंद कहते हैं कि ये इनके ज़हन नशीन कर दे। ज़हन किथे वे? ज़हन जिस्म के केड़े हिस्से च वे? ज़हन, माइंड कहाँ है? ये एरिया है आपका, ठीक है। इत्थे जिन्होंने ज़हन नशीन किया तो इसका मतलब है कि खुदा की छाप लगी हुई है, खुदा के कलाम के हुक्म साढ़े ज़हन दे विच ने, ठीक है। तो समझ में आया ये हुक्म किसका था? हाथों और माथे पर छाप लगाने का
खुदावंद का। लेकिन मुखालिफ मसीह भी क्या कर रहा है? हाथों पर और माथों पर क्या कर रहा है? छाप लगा रहा है। छाप कौन सी लगा रहा है? लिखा है ये इंसान का, आदमी का अदद है जिसके पास हिकमत हो, जो खुदा के पाक रूह की हिकमत से भरा हुआ है, वो इन बातों को समझ ले। ये भेद की बातें हैं, ये पोशीदा बातें हैं, ये मुकाशफाती बातें हैं, ये नबूवत की बातें हैं, ये रेवलेशन है। जिसके पास हिकमत हो, और हिकमत का पता है हिकमत कहाँ से और कैसे आती है? खुदावंद के डर और खुदावंद के खौफ से हिकमत आती है। खुदावंद की फरमाबरदारी में जब आप और मैं या हम सब चलते रहेंगे तो खुदावंद से हिकमत को पाते रहेंगे, और जब हिकमत को पाएंगे तो फिर वो अपने मुकाशफात, अपने भेद की बातें, वो बातें जो नबूवती कलाम है, जो नबूवती बातें हैं, नबूवत उसको कहते हैं जो ज़माना अभी आया नहीं, आने को है, उसकी पेशन गोई के तौर पर आपके सामने वो चीज़ें उजागर हो जाए, आपको समझ आ जाए। ठीक है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? नबूवत। तो आज हम नबूवती तौर पर इस छाप के हवाला से, जिसके लिए यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शागिर्द, वो इस हवाला से कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आए हम उस वर्ष को दोबारा पढ़ लेते हैं। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान के अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। कौन सा अदद है उसका? इसके ऊपर मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोगों की डॉक्ट्रिन है, बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सारे लोगों के नज़रियात हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक नज़रिया आप सबके सामने रखना चाहूँगा। नज़रिए पता है आपको वैसे किस किस के क्या क्या नज़रिए हैं? मोटे मोटे चीदा चीदा को बताएं। पता है किसी को? आशिर भाई पता है आपको कुछ? नहीं, मैं इस 666 की जो छाप है इसके हवाला से पूछ रहा हूँ। कभी सुनिए इस तरह की बातें कि वो कौन सी छाप होगी, क्या होगा? मॉर्गन भाई आपने सुना ही होगा। और हाथों पे, ठीक है। कुछ लोगों का कहना यह है, ये भी एक क्या कहते हैं कि ये भी एक डॉक्ट्रिन है, तालीम है, नज़रिया है कि फिजिकली तौर पे आपके माथों पर कोई ऐसी स्टैम्प छाप होगी, वो लगा दी जाएगी हाथों पर, और वो आप जब जाएंगे सामने तो वो देख लेंगे, ओके भाई ये बंदे की लगी हुई है, बार बार नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप जो भी लेने गए चीज़ वो आपको दे देंगे, ठीक है। एक नज़रिया ये है, ठीक है। और चिप जिसे कहते हैं, चिप, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल में भी क्या लगती है, सिम होती है, सिम लेकिन बिल्कुल चिप की तरह होती है, ठीक है। आपका पूरा जो एक मोबाइल का जो अंदर आप खोल के देखें तो ये चिपों से भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है वो QR कोड जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। आपके खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी QR कोड लगा होता है। वो जैसे मशीन के आगे यूँ करके दिखाते हैं तो मशीन फ़ौरन करके बता देती है कि इसकी प्राइस ये है, ठीक है। आई एम राइट? समझ आ रही है बात की? तो इस तरह से करके QR कोड और वो चिप जिसे कहते हैं, चिप कईयों का कहना ये है, कईयों की ये डॉक्टर के यहाँ करके आपके चिप लगेगी ताकि आपके माइंड को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। जब आप वो ले लेंगे तो फिर आप अपने आप में नहीं होंगे, आप एक LI का ऐसे जैसे एक रोबोट होता है, क्या होता है? रोबोट होता है, और रिमोट किसी दूसरे के हाथ में हो तो वो जिस तरह चाहे वो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना यह है कि उस वक्त में ये वाली चिप आपको लगा दी जाएगी और ये आपके ऊपर लागू होगी। जिसके पास वो चिप, जो चिप नहीं लगवाएगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह के और बहुत सारे नज़रियात हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन है, बहुत सारी तालीम है। लेकिन मैं खुदा का खादम होते हुए एक चीज़ को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। वो चाहे चिप हो, वो चाहे फिजिकली तौर पे आपको पकड़ के आपके माथों पर और हाथों पर किसी भी तरह के ठप्पे लगाने, मोहर लगाने, छाप लगाने की बात हो,
کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ پر لاگو ہو گئی ہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، وہ اس وقت کسی کی بھی ڈاکٹرن کام میں آ جائے، اس وقت کسی کی بھی ڈاکٹرن واقع ہی کام دکھا جائے، نظر آ جائے، یہ نظریہ اس لیے آپ سب کے سامنے رکھا ہے، اس کے اوپر میں یہ نظریہ دے رہا ہوں کہ جس چیز کے لیے آپ کو فورس کیا جائے، کیا کیا جائے؟ فورس کیا جائے کہ بھئی یہ آپ کو کروانا پڑے گا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ ان چیزوں کو خریدنے والے ہوں گے، ادروائز آپ کو یہ چیز نہیں دی جائے گی۔ اور وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اور بھی نظریہ آ گیا ہو، تو نظریات کے چکر میں مت پڑیں۔ تو ہم نے تو چپ سنی تھی کہ چپ ہوگی، تو چپ تو یہ بھائی چپ تو ہمیں نہیں کہہ رہے، یہ تو کوئی اور کام ہمیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کام اگر آپ کریں گے تو ہی آپ خرید و فروخت کر سکیں گے۔ تو میں اس بات کو آپ لوگوں کو یہ سکھا رہا ہوں کہ جو بھی فورسفلی آپ کو کہا جائے، کیا کہا جائے؟ فورسفلی، کہ بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ کریں گے تو ہی آپ ان چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ جب ایسا کوئی آرڈر آپ کے سامنے آئے تو اس وقت چاہے وہ چپ ہے یا فزیکلی طور پہ آپ کے ماتھوں پر، ہاتھوں پر کوئی چھاپ لگانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت میرے عزیزوں اس چھاپ کو نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ کیا سیکھا اس بات میں سے؟ فورسلی، جو چیز فورسلی کہی جائے نا، وہ اس وقت سمجھ جانے کیا وہی چھاپ ہے، وہی چھاپ ہے جی لین واسطے سانو مجبور کر رہے ہیں، اور اسی یہ چھاپ کے بارے سنیا ہے، سیکھیا ہے، خدا دی مرضی بھی ہے کہ اسی یہ چھاپ نہیں لینی۔ چھوٹی سی بات یہاں پر کروں گا، مجھے یہ بتائیں، جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکلی، نمبر 1 تو یہ بتائیں بنی اسرائیل قوم کس کی قوم تھی؟ خدا کی قوم تھی، ٹھیک ہے، اور جب خدا کی قوم تھی، جب وہ مصر کی غلامی سے نکلی تو وہ اپنے ساتھ کوئی مہینوں کا، سالوں کا وہ کو راشن ساتھ اپنے ساتھ لے کے نکلے تھے؟ بتائیں، ملے رہے میرے ساتھ؟ نہیں، ٹھیک ہے، اگر لے کے نکلے بھی ہوں گے تو کوئی ایک آدھ دن کا سامان ہوگا ساتھ میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے دن کا سفر تھا؟ ان کا سفر ملک مصر سے وعدہ کی سرزمین تک جانے کا کتنے دن کا سفر تھا؟ 40 دن کا سفر تھا، لیکن 40 سال لگ گئے۔ تو وہ 40 سال کیا بھوک سے مرے؟ ملے رہے میرے ساتھ؟ مرے؟ پہننے کو کپڑے ان کے جو تھے وہ کسی بھی طرح سے ایسا تو نہیں تھا کہ پھر وہ 1 سال ہی کپڑے چل لینے یا 2 سال چل لینے کے بعد وہ بالکل پھٹ گئے سن، تو پھر عورت کو کپڑے نال لے آندے نہیں سن، اتنا سامان تھوڑی لے کے ساتھ نکلے تھے، تو پھر ننگے ہی لگے پھرتے سن، آدم اور حوا، ایسا تھا؟ نہیں، جو جوتے وہ پہن کر نکلے تھے 40 سال تک لکھا ہے کہ ان کے جوتے بھی نہیں پھٹے، نہیں ٹوٹے۔ بھائی تو خداوند کیا کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے ہر ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ تو لائکا اسی طرح سے میرے عزیزو، جب یہ والا وقت آ جائے گا، فورس کرنے والا وقت کہ بھائی یہ آپ کو سٹیمپ لگوانی پڑے گی، یہ چھاپ آپ کو لگوانی پڑے گی، یہ چپ آپ کو لگوانی پڑے گی، یہ والی جو ہے نا ٹھپے تو اپنے متھے سے ہاتھ لگوانے پہن گے، یا کوئی اور چیز بھی آ جاتی ہے، یا کوئی اور چیز بھی کسی کی کوئی ڈاکٹرین ہو، تو جب یہ فورسفلی آپ کو کہا جائے تو میرے عزیزو جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھے۔ اسی لیے کلام مقدس ہماری ہر طرح کی احتیاج کی کیا کرتا ہے؟ ہماری ہر طرح کی احتیاج کو رفع کرتا ہے، یعنی کہ ہماری ہر طرح کی احتیاج کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہماری جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی نیڈ ہوگی، جس طرح سے بھی اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں میرے عزیزو، اور اس وقت بھی چلتے رہیں گے، تو پھر ہی خداوند آپ کے لیے آسمان سے کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا ہو تو ہی یہ ساری چیزیں ہوں گی، ورنہ میرے عزیزو بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ وقت آپ
آپ یا میں نہیں کہہ رہے بلکہ یہ خدا یسوع مسیح ناصری نے بھی کہا ہے کہ ایسی بڑی مصیبت جب سے دنیا بنی ہے تب سے نہ آئی اور نہ ابھی تک ہے۔ آج اگر ہم اس بات کو پڑھتے اتنی بڑی مصیبت میرے جو ابھی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، آپ کچھ خرید ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ خداوند کے ساتھ، اور یہ پتہ ہے یہ چھاپ پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ کس کے لیے ہوگی؟ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں۔ میں نے ایک پیچھے ہی بتایا تھا کہ مخالف مسیح جو ہے وہ اپنا ایک مذہب انٹروڈیوس کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنا مذہب لے کر آئے گا، اپنا بت بنائے گا، اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرے گا، اپنی پرستش کروائے گا، باقی سارے مذہبوں کو وہ بولے گا، جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو بولے گا بھائی کہ آپ اپنے مذاہب کو چھوڑو اور میرے پیچھے ہو لو۔ لیکن مسیحیوں کے لیے بڑا چیلنج کیا ہے؟ بڑا چیلنج یہ ہے میرے عزیزوں کہ مسیحی لوگ جن کو خدا کے کلام میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں پہلے سے آپ کا اور میرا خدا جو زندہ خدا ہے وہ پہلے سے وارن کر رہا ہے، وہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ ایسے حالات آنے ہیں، وہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں رہنمائی دینے کے لیے، وہ ہمیں تیار کرنے کے لیے، وہ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے پہلے سے بتا رہا ہے۔ تو اس وقت اگر مسیح کے جو لوگ ہوں گے جنہوں نے اس بات کو جانا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ نہ اس کی پرستش کریں گے، نہ اس کی پرستش کریں گے، اس حیوان کی، اس بت کی، اس ابلیس کی، اس شیطان کی، نہ تو وہ پرستش کریں گے۔ اسی طرح سے جس طرح سے دانیال نبی کے دوستوں نے کیا کیا تھا، اس وقت ایک بہت بڑا بت بنا دیا تھا، بادشاہ کا بت بنا دیا تھا، اور جتنی بھی رعایا تھی، جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے، ان سب کو کہا تھا کہ اس کے سامنے جھک کر اس کی کیا کرو؟ پوجا کرو، پرستش کرو۔ تو ان تین نے، کنہوں نے؟ دانیال نبی کے جو تین دوست تھے، سدرک، میشک، عبدنجو، حنانیہ، میشائیل، عزریہ، جو ان کے ریئل نیم تھے، حنانیہ، میشائیل، عزریہ، ان تینوں نے کیا کیا کہ وہ اس بت کے آگے نہ جھکے بلکہ پوری کی پوری قوم سجدے میں پڑ گئی ہے، جھک گئی ہے۔ اور اگر بہت بڑا گراؤنڈ ہو، بہت بڑا گراؤنڈ ہو، اس میں سب کو یہی حکم کیا جائے کہ آپ سب سجدے میں پڑ جاؤ، سب سجدے میں پڑ جائے، اگر تین لوگ کھڑے رہیں اپنی جگہ پر تو وہ دور سے ہی نظر آئیں گے کہ یہ تین نہیں جھکے۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی ہوا، کہا کہ جھکو، جھکو بھائی اس کے آگے، لیکن وہ نہیں جھکے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی تمہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے کہا بھائی دیر کس بات کی کر رہا ہے، کر، تو بھٹی میں ڈال، تو بھٹی میں ڈالنے کے لائق ہی ہے، تو یہی کر سکتا ہے، تیرے پاس یہی کچھ کرنے کو ہے۔ لیکن بادشاہ سن، ہم جس خدا کے آگے جھکتے ہیں، ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ آگ کی بھٹیوں میں بھی بچانے کی کیا کرتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ وہ بچائے تو بھی اس کا نام مبارک ہو، اور اگر وہ نہ بچائے تو بھی اسی کا نام مبارک ہو۔ خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جو برگزیدہ لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو صادق لوگ ہیں، وہ کسی بھی طرح کے حالات میں ابلیس کے آگے جھکتے نہیں بلکہ یوں کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کے لیے اور میرے لیے ایمان کا یہ تقاضا ہوگا کہ بے شک دانیال نبی کی طرح شیروں کی مال میں ڈال دیا جائے، آگ کی بھٹیوں میں ڈال دیا جائے۔ ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ فانی جسم، اس کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ بہت کچھ ہونا۔ میں اس کی فکر نہیں کرنی میرے عزیزوں، اس کی ہم نے فکر، جس دن ہم اس کی فکر میں پڑ گئے نا، آج تک ہم پڑے ہوئے ہیں، آج پڑے ہوئے ہیں۔ اس عادت کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہلکے ہلکے دور کریں، ورنہ بہت مشکل وقت آنے کو ہے۔ ابھی ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کس کے لیے بولتے ہیں؟ بدن کے لیے۔ ہم جتنے گندے گھنونے کام کرتے ہیں کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اپنے بدن کی وجہ سے۔ کسی کا ناحق کھاتے ہیں یا ناحق کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے بدن کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں ان چیزوں سے ہلکے ہلکے باہر ہیں۔ میرے عزیزوں ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اپنے بدنوں کو اس طرح کی حالت میں لائیں، جیسے پالوس بھی کہتا ہے میں نے سیر ہونا اور بھوکا رہنا
बढ़ना घटना ये सब क्या है? सीख लिया है, सीखो है, आदत पाओ। नहीं तो वरना अगर चंगी खान दी आज आदत है ना तो जो है वाली हालत आ गई ना कि बगैर छाप तो भाई नहीं लै सकते मुर्गी। की लेना है मुर्गी? कौन तंग करता पे? अरे बेटा बेटी तंग कर दी, टिक्का खाना, बिरयानी खानी है। जब नहीं ले पाएंगे, यीशु ने तो आगे चल के बहुत कुछ कहा है। यीशु ने बड़ा अफसोस किया है कि अफसोस है उस वक्त पर, उस वाले पीक वाले वक्त में खुदावंद ने कहा है कि मतलब खुदावंद को फिक्र है कि जो बच्चे जन्मने वाली जो हामला होंगी, जो दूध पिलाती हुई होंगी, खुदावंद कहता है उन दिनों में तुम्हें भागना ना पड़े। खुदावंद हमारी इतनी फिक्र करता है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमारी इतनी फिक्र करता है तो असी आज अपने जिस्म की फिक्र करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इन जिस्मों से बाहर आए, हल्के हल्के इसको आदत डालें। हल्के मैं तो भुखा रहने की आदत नहीं पान लिया। ठीक है, एक तो लोग ना बातों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जहां आपका बदन किसी भी चीज के लिए आपको फोर्सली क्या कर रहा है, की कर रहा है, इनकरेज कर रहा है फोर्सली। काम अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, लेकिन फोर्स आ रही है पीछे से कर। ऐसे ही होता है ना, ऐ थोड़ी कि इनकी सोच है नहीं कि मेरा जिस्म खुद ब खुद ही पहुंच गया भाई शराब के गुत्थे थे, चर्च से पीने के लिए, गंदे घिनौने कामों को करने के लिए। मेरा जिस्म खुद ही, मैं नहीं चाह रहा लेकिन मेरा जिस्म खुद ही चला जा रहा है। ऐसा माइंड कंट्रोल, ये सब आपका जिस्म जो है ना वो आपके माइंड के कंट्रोल में है। लेकिन इनू कंट्रोल च रखांगे तो फिर नहीं तो वरना ये फिर जिस्म थोड़ा आप ये जिस्म पर माइंड को कंट्रोल करने दें। ठीक है, माइंड कंट्रोल का मतलब ये है कि खुदा के रूह को मौका दे कि वो आपके जिस्म पर रूल करे, कंट्रोल करे, ना कि आपका जिस्म आप पर कंट्रोल करना शुरू कर दे, आपकी सोच पर कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो मेरे अजीजों, 666 छाप के हवाला से हमने क्या सीखा है कि ये वो चीज़ होगी जो फोर्सली आपको कही जाएगी। जब फोर्सली कही जाए तो आपके दिमागों में ये बात आ जानी चाहिए कि नहीं भाई, इस चीज़ के हवाले से हमने सीखा है कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये छाप खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि ये मुखालिफ मसीह की तरफ से है। और जब हम इस छाप को लेंगे, जब हम इस छाप को या इब्लीस की प्रस्तिश करेंगे तो फिर होना क्या है। आखिरी बातें करके इसको फिर आज के लिए हम यहीं पर ही क्लोज करेंगे। मुकाशफा 14 बाब उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक मेरे साथ देखें। मैं इस बात के ऊपर हूँ, जब आप वो छाप ले लेंगे उस हैवान की, उस इब्लीस की, शैतान की, जब आप प्रस्तिश शुरू कर देंगे, आप उसके सामने झुक जाएंगे, उस बुत के आगे झुक जाएंगे, तो फिर आखिर में है क्या। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, बल्कि खुदा का कलाम हमें उस हवाला से पहले से बता रहा है ये वक्त भी अभी आया नहीं है। अगर ये काम कर रहे तो फिर वक्त आ जाएगा। और ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं है, किसी खादम की बातें नहीं है, बल्कि खुदा के मुंह की बातें हैं जो पक्की है, जो अटल है, जो सच्ची है। ये वो बातें हैं। मेरे साथ देखिए मुकाशफा 14 बाब उसकी 9वीं 11 से 11वीं आयत तक। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल अबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। उन्होंने रात दिन फिर की है, आराम नहीं मिलेगा। यानी कि
वो मौत मांगेंगे, आगे भी लिखा हुआ है वो मौत मांगेंगे, लेकिन ये ऐसी उनकी मौत है जिस मौत में वो अब्दुल्लाबाद तक क्या होगा, आग की गंधक में चलते रहेंगे। और भी बहुत सारी जगहों पर लिखे बिच्छू काटते रहेंगे, सांप डसते रहेंगे। हम कहेंगे हमें मौत आ जाए, मौत आ जाए, होवांगे असी मरे हुए, ठीक है ना, होवांगे असी मरे हुए, लेकिन उस वक्त भी मौत हमें आलू, जैसे अभी हमें जरा सी भी सुई चुभती है ना, दर्द हुंदा दर्द जो सुई चुभती है, तो जो खादम की औखी गल कर सुई चुभती है, अभी चुभती है, ठीक है ना। अभी जिस तरह की हमारी हालत है, हम हर चीज को महसूस करते हैं, उस वक्त भी ये सारी चीजें हम महसूस करेंगे और हम कहेंगे कि हमें मौत आ जाए, हम इस चीज से खलासी पा जाए, रिहाई पा जाए। लेकिन रिहाई खलासी अब्दुल्लाबाद तक नहीं है। जिस किसी ने भी उस हैवान की, उस इब्लीस की, उस शैतान की प्रस्तिश की है, झुककर सजदा किया है, उसकी उस छाप को, वो छाप फोर्सफुली जो भी चीज हो वो अगर ले ली है, तो इसका मतलब ये है कि हम मसीह यीशु के ईमान से पिल गए हैं। हमने उसका इनकार कर दिया है, हमने उसे एलानिया जलील कर दिया है, और उसके इव्ज में, उसके बरअक्स, उसके बदले में हमारे लिए ये सारी चीजें हैं। आग की गंधक, बिच्छुओं का काटना, सांपों का काटना, आग की झील में डाल दिया जाएंगे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जैसे हमेशा की जिंदगी है ना, की है, कितनों को हमेशा की जिंदगी चाहिए, एटर्नल लाइफ यीशु मसीह में। वो कहता है कि हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु कहता है मेरे पास है। हम सब इस चीज के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मेरे अजीजों अच्छी बात है, ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमेशा की जिंदगी उस वक्त मिलेगी जब हम इन सारी चीज़ों का, जब हम डट कर मुकाबला मेरे जो, फिर कह दूँ कि हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। उस वक्त आप तोप भी ले आएंगे ना उसको मारने के लिए, नहीं मार सकते। इसको हम अगले हफ्ते सीखेंगे, ठीक है। इस बात को अब हम अगले हफ्ते सीखेंगे कि हम जो है वो, अगर हम कुछ करना भी चाहेंगे, हमें खुदा की बड़ी गैरत पता भी पड़ेगा, भैया मुखालिफ मसीह इब्लीस आ गया, इन्हें मैं गोली मारांगा, उड़ा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, इनमें तोप मारांगा, उड़ा दूंगा, इनमें तलवार मारांगा, हलाक कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे बेवकूफ़ अहमक इस तरह के भी रूहानी जोश के साथ जड़े हैं, रूहानी जोश परे होंगे, वो बहुत सारे इस तरह की हरकतें करके उस वाली वर्ष को मौका देंगे। क्या बला, होशियार बला को देखकर क्या करता है, छुप जाता है, लेकिन अहमक बेवकूफ इब्लीस की तरफ दौड़ा हो जाता। वो भी बड़े यहो जो बेवकूफ उठ खड़े होंगे, वो समझेंगे असी बड़ा नेक काम, बड़ा चंगा काम करने लगे हैं, लेकिन वो नुकसान उठाएंगे। तो मेरे अजीजों, इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते जाएंगे और खुदावंद की रहनुमाई से हम इसमें जितना आगे बढ़कर जितनी चीज़ों को हम सीख सकेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमने ख़ास इसके ऊपर टाइम लगाया है, 666 जो मोहर का जिक्र हुआ है, छाप का जिक्र हुआ है, वो हमने देखा है कि खुदा भी ऐसी ही छाप के लिए खुदा ने अपने बंदा मूसा को, खुदा अपने लोगों को उभारता है, और उसी चीज़ की कॉपी करते हुए एंड टाइम में मुखालिफ मसीह भी हाथों पर, माथे पर छाप की एक बात करता है। वो छाप 666, बेशक बाइबल मुक़द्दस में 666 के साथ में ये भी लिखा है कि हिकमत का ये मौका है, जो इस हिकमत की बात को समझ सके, जो इस मुकाशफाती नबूवती कलाम को समझ सके, छाप को बेसिकली समझ सके कि छाप है क्या। उसमें मैंने बताया कि बहुत सारे नज़रियात हैं, उन सारे नज़रियात को हम आगे ही रखते हैं, हम आगे ही उसको फ़रोग़ देते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ फोर्सफुली कही जाए कि भाई ये काम करोगे तो ये चीज़ आप हासिल करोगे, उस वक्त हमें समझ जाना चाहिए कि ये वही चीज़ है जिसके लिए कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा, जिसके पास हिकमत है वो इस आदत को पहचान ले कि ये क्या है। ठीक है, खुदावंद आप सबको, बल्कि हम सबों को
खुदा इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।